नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज कार्यक्रम दर्शक बंधु आम आलोचना करवा मंगलंकर चलन मीन राशि को 12 गोटी राशि मान मंगल चलन प्रभाव किपरि पड़िब। दर्शक बंधु चलित इंग्राजी एप्रिल मास 23 तारिख दिन मंगल मीन राशि प्रवेश करेंगे एवं मंगल बहुदिन पर्यंत मीन राशि रे। जून मास 1 तारिख दिन से मीन रु मेष को जीवे। ये जो समय समय 12 गोटी राशि रे कौन कौन परिवर्तन आसिबो से विषय आज अध्याय आलोचना करिबा। मंगल साहस पराक्रम वीरत्वर ग्रह अटंती। जमी बाड़ीर सुख भातृ सुख एवं टेक्निकल क्षेत्र में आपण को अनेक सुख प्रदान करितांती। एही समय मीन राशि रे राहु सहित मंगल जोग होई बहुदिन पर्यंत रहिबे। सामान्य किछि दिन पर्यंत शुक्र एवं बुध सहित मंगल मीन राशि रे चलन करेंगे। दर्शक बंधु राहु मंगलंकर जोग को अंगारक जोग कुआ जाए। व्यक्ति शीघ्र रागी जाए एवं बुद्धि विवेक हराई किसी खराब कार्य मध्य करिथाए जदि अधिक अशुभ रे माने रही थांती। सेमिति देखिले राहु मंगल को पीड़ित करुची, मंगल मध्य राहु को पीड़ित करुची। एठारे मंगलंकर फल मध्य राहु किछि दिन पर्यंत प्रदान करिवे। बृहस्पति राशि रे मंगल शुभ फल गुड़िक प्रदान करिथाए। दर्शक बंधु मंगल जदि अशुभ रे रहिचंती आपण श्री हनुमान उपासना करंतु, सुंदराकांड पाठ करंतु, अशुभत्व फल गुड़िक निराकरण हब एवं आपण जीवन में शुभ फल गुड़िक वृद्धि पाइब। लाल वस्त्र मसूर डाली इत्यादि ग्रह विप्र को मंगलवार दिन आपण दान दियंतु। पादरे अलता लगांतु, अशुभत्व दूरीभूत हब। जो झील मानकर मंगल दोष जन्म जातक रही मंगलवार दिन यह करिवे। दर्शक बंधु आसंतु आलोचना करिबा। सर्वप्रथम राशि मेष राशि स्थिति किपर रहिबो। मेष राशि द्वादश स्थान रे मंगल राहु सहित चलन करेंगे। पाद गोड़े समस्या बढ़ी पारे। जानवाहन प्रति आप सतर्कता अवलंबन करेंगे। खर्च किछि बढ़िबार संभावना रही। कौन स्थान को हठात परिवर्तन आपड़ करि। स्वास्थ्य को नहीं मेडिकल को जापारती कि स्वास्थ्यगत समस्या सामान्यतम किसी बढ़िबार संभावना रहुतिबारु आपण को ये सब दिगरे अनेक समस्या रे मंगल पकाई पारे। तेणु देहपार जत्न नियंतु। खर्च उपरे आपणकर नियंत्रण जेमिति एई समय रहिबा आवश्यक, अन्यथा अन्य दिगरे आपण को शुभ फल गुड़िक प्राप्ति हब। बाम आखिरे समस्या किछि बढ़ी पारे। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा वृष राशि फलाफल किपर रहिबो। वृष राशि एकादश स्थान रे मंगलंकर चलन रहुतिबारु व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में उन्नति लाभ होबार संभावना रही। नूतन व्यवसाय वाणिज्य यह समय आरंभ करिवार सुजोग प्राप्ति करेंगे। जीवन साथी सहयोग में आपण किछि नुआ कर्म मध्य आरंभ करिपारंती। आर्थिक क्षेत्र में आपणकर उन्नति प्रगति आसिबार संभावना रही। शेयर मार्केटिंग इत्यादि क्षेत्र सफलता प्राप्ति करेंगे। यांत्रिक कर्म क्षेत्र आपको लाभ किसी समय मिलवार संभावना रही। वैदेशिक कर्म आपको किसी लाभ यह समय मिल पारे। नुआ काम आरंभ करंतु। यह समय आर्थिक लाभर सूचना मंगल आपको प्रदान करुच्ची। तेणु कारोबार ठारू आरंभ कर विभिन्न क्षेत्र चाकरी बाकरी क्षेत्र में मंगल आपंक जीवन में शुभ फल प्राप्ति कराइब। शत्रु माने परास्त हेबे एवं कोर्ट केस रु विजय लाभ होबार संभावना मध्य ए मंगल सृष्टि करिब। खाइबा पीबारे नियंत्रण करेंगे, नचेत पेट जनित पीड़ार आपण पीड़ित हो पारती। गर्भवती महिला माने यह समय टिके सावधानता अवलंबन करने आवश्यक। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा मिथुन राशि फलाफल किपर रहिबो। मिथुन राशि दशम स्थान में मंगलंकर चलन रहुतिबारु नूतन कर्म क्षेत्र में सफलता वृद्धि पाइब। नूतन चाकरी क्षेत्र में किछि भल सुजोग आपन को मिल पारे। पुलिस मिलिटारी फायर डिपार्टमेंट या सहित मेकानिकल कार्य इलेक्ट्रिकल संबंधित कार्य जमीबाड़ी कार्य इत्यादि क्षेत्र आपन सफल मध्य होई पारंती। जमीबाड़ी किଣା बिका क्षेत्र में आपनकर सफलता प्राप्ति हब। शत्रु माने परास्त हेले मध्य किछि शत्रु कर्म क्षेत्र में रही पारंती किंतु से माने आपनकर किछि करि परिबे नाही। राजनीतिक कर्म क्षेत्र सफलता मिलवार संभावना रही। आपण निज कार्य पई उच्च प्रशंसित मध्य एही समय होई पारंती। नूतन चाकरी इत्यादि क्षेत्र अधिक सुजोग एही समय मिलवार संभावना रही। निजर परिश्रम द्वारा निजर आर्थिक क्षेत्र को आपण मध्य वृद्धि करि पारंती। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा कर्कट राशि फलाफल किपर रहिबो। कर्कट राशि नवम स्थान में मंगलंकर चलन
ରହିବ। ପିତା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ବାପା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଦେହ ପା ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ, ସେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ବାଦ ବିବାଦ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଗୋଡ଼ ହାତରେ କିଛି ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିବାଦରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଥିବାରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ବା ମନମାଳିନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ କିମ୍ବା ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡାଉନ କିଛି ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାର୍ଟନରସିପରେ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ତୁଳା ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଋଣ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିଛି, ତେଣୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଏହି ସମୟରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଋଣ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଡେଲି ଇନକମର ଯୋଗ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଆଣିବେ। ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପୁଲିସ ମିଲିଟାରୀ ଓକିଲାତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ମେଡିକାଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ, ତେଣୁ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପେଟ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିମ୍ବା ପେଟରେ ଘା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ, ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ନୂତନ ଗର୍ଭଧାରଣ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ବେଳେ ବେଳେ ଗର୍ଭପାତ କିମ୍ବା ମିସକ୍ୟାରେଜ ଇତ୍ୟାଦି ଉପୁଜାଇ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧିକ ରହିବ। ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସାମାନ୍ୟତମ କିଛି ବଢ଼ିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ଧନୁ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଟେନସନ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି 24 ତାରିଖ ପରଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘର ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଦେହପାର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଖାଇବା ପିଇବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ବେଳେ ବେଳେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ହୃଦୟ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ମନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଆସିପାରେ। ମାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଉପୁଜିପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତାନ୍ତର ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ
ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମକର ରାଶିର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶତ୍ରୁ ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବଢିଯିବ। ଖେଳକୁଦରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ନୂଆ କର୍ମ ପାଇଁ ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାକିରି ଏବଂ ଘରେ ଯଦି କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଭଲ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବେଳେ ବେଳେ କାହାକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ରାଗି କରି କିଛି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଢିପାରେ। କୁଟୁମ୍ବ ଜନକୁ ନେଇ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ରହିବ ନିଜର ଇନକମ୍ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବା ରୋଜଗାର ବଢାଇବା ପାଇଁ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେମିତି ଆୟ ସେମିତି ବ୍ୟୟ ଏ ସମୟରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ କଟୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ମନମାଳିନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ସାହସୀ ହେବେ, ପରାକ୍ରମୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ହୋଇ ଆପଣ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଦେହ ପା କିଛି ଖରାପ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଯଦି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫାଇନାଲ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଣିଦବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଦେହ ପା ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରାଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା 12ଗୋଟି ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।